تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے تمہیں پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا. تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر یہ شکل و صورت دی. تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے زمین سے پھل سبزیاں نکالتا ہے. تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں زندگی دی، سانسوں کو بحال رکھنے کے لیے آکسیجن کا نظام پوری دنیا میں پھیلا دیا. ایک منٹ کے لیے اللہ آکسیجن بند کر دے نا، 1 منٹ کے لیے، تو میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری دولت تمہیں کیسے بچاتی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے ملین فالوورز تمہیں کیسے بچاتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ جو لوگ تمہارے لیے تالیاں بجاتے ہیں اور جن لوگوں کی وجہ سے تم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ یہ سارے لوگ تمہاری زندگی میں اس وقت کیا میٹر کرتے ہیں. ہاں، جن خواہشوں نے تمہیں مرید بنا لیا ہے نا، جن گناہوں کی لذتوں نے تمہیں پاگل کر دیا ہے، 1 منٹ کی آکسیجن صرف بند کرنے کی دیر ہے اللہ کی. پھر میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا کیسے کسی گناہ کو کرنے کا دل کرتا ہے. تم گلے میں ہاتھ پکڑ کے نا لمبی لمبی سانسیں لوگے اور اللہ سے گر گراؤ گے، اللہ بوائے فرینڈ کیا بھاڑ میں، گرل فرینڈ کی بھاڑ میں، میرے گناہ گئے بھاڑ میں، اللہ آکسیجن اوپن کر دے، بس 1 سیکنڈ کے لیے سانس لینا ہے، سانس نہیں آ رہا. یہ ایکچولی اللہ نے نا بس کچھ زیادہ نعمتیں، بس ہر چیز انفینٹ پیدا کی ہے نا، اس لیے ہمیں قدر نہیں ہو رہی اللہ کی. چیزوں کی قدر نہیں ہوتی جب تک ہم محتاجی کے لیول سے نہ گزر رہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کی قدر تب ہوتی ہے انسان کو جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. جب تک وہ زندہ رہتے ہیں تب تک تو وہ ہمارے لیے کھانے ناشتے بناتے رہتے ہیں، ہمیں کوئی قدر نہیں ہوتی. لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں، جب پتہ چلتا ہے کہ اب ناشتہ بھی خود سے بنانا پڑے گا، کپڑے بھی خود سے دھونے پڑیں گے، پریس بھی خود سے کرنا پڑے گا، تب جا کے پھر آنسو نکلتے ہیں کھانا پکاتے پکاتے کہ یہ سوچتے ہیں کہ ہائے ماں تو ہی تھی جو کھانا پکا کے دیتی تھی. ایسے ہی ہوتا. جو چیز ہمیں مفت میں مل جاتی ہے نا، ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی. دیکھو نا، اب ایمان کو دیکھ لو، لوگ ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ سے. لوگ جھوٹے خداؤں کی عبادت پتہ ہے کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ وہ جہنم سے بچ جائیں. اور تم اپنے سچے خدا کی عبادت پتہ ہے کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ تمہارے لیے گناہ بہت میٹر کرتے ہیں. تمہیں لوگوں کو خوش رکھنا ہے. ہاں، جا کے پوچھ لو وہ لوگ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، پوچھو نا ان سے کہ بھائی کیوں کر رہے ہو بتوں کی پوجا، تو وہ تمہیں یہی کہیں گے نرک اور سورگ کا معاملہ ہے، جنت اور دوزخ کا معاملہ ہے بھائی، اس لیے ضروری ہے. اور جنت اور دوزخ کو پہچانتا کون ہے؟ مسلمان. کرسچنز کو بول لو. یہی بات ہوتی ہے یار، ہم اپنے رب کو جان کر اپنے رب کو اگنور کر رہے ہیں، اور لوگ اپنے رب کو نہیں جانتے پھر بھی جھوٹے خداؤں کی عبادت کر رہے ہیں. کتنے شرم کا مقام ہے ہمارے لیے. کوئی نہیں، اللہ غفور رحیم ہے، کہہ سکتے ہیں نا گناہ کرتے کرتے. اب تو یہ ٹرینڈ بن گیا ہے، اللہ غفور رحیم ہے جی. زنا کرنا ہے تم نے، ہاں کر لینا، لیکن یاد رکھنا معافی بھی مانگنا. پھر یہ نہیں کہتا کوئی او بھائی غرق ہو جائے گا، نہ کر، ایمان ضبط ہو جائے گا. ناچ کیوں رہے ہو بھائی؟ یار چھوڑو نا، میری آخرت ہے، تمہیں کیا لینا دینا، تم اللہ نہ بنو. اچھا ٹھیک ہے، اوکے فائن. یہ ہمارا کرائٹیریا. چھوٹے کپڑے کیوں پہن رہے ہو؟ یار میں پہن رہا ہوں نا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اوکے فائن، نو پرابلم. تو پھر مجھے بتاؤ کہ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کہاں ہیں ہمارے دلوں میں؟ کیا تم نے ابھی تک اللہ کے نہ ہونے کو فیل کیا اپنی زندگی میں؟ میں کچھ کویسچن کرتا ہوں آپ سے. تم لوگ پریشان ہوتے ہو، میں جانتا ہوں. تم لوگ بڑی بڑی مشکلوں سے گزر رہے ہو، میں جانتا ہوں. کسی کی اولاد نافرمان ہے، وہ اس وجہ سے پریشان ہے. کسی کی جاب نہیں ہے، وہ اس وجہ سے پریشان ہے. کسی کی شادی نہیں ہو رہی، وہ اس وجہ سے پریشان ہے. کسی کے فالوورز نہیں ہے، وہ اس وجہ سے پریشان ہے. کسی کا بزنس نہیں چل رہا، وہ اس وجہ سے پریشان ہے. کسی کے پڑوسی اچھے نہیں ہیں، وہ اس وجہ سے پریشان ہے. کسی کے پاس گھر کا رینٹ نہیں ہے، بجلی کے بل کو ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، وہ اس وجہ سے پریشان ہے. کسی کو اس کی محبت نہیں مل رہی، وہ اس وجہ سے پریشان ہے. تو کسی کا کیریئر نہیں سیٹ ہو رہا، وہ اس وجہ سے پریشان ہے. اوکے فائن، ٹھیک ہے، نیچرل چیزیں ہیں ساری. مجھے بتاؤ کیا تم اس وجہ سے پریشان ہوتے ہو کبھی کہ تمہاری زندگی میں اللہ نہیں ہے؟ گناہوں کو لے کر پریشان ہوتے ہو کہ یار مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں؟
उस लेवल की परेशानी फील करते हो जिस लेवल की परेशानी दुनिया के मामलात में फील होते हैं, या ये परेशानी सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है? अगर तो तुम अल्लाह के लिए भी तड़पते हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारा ईमान मिलने वाला है। अगर तुम गुनाहों के बाद तड़पते हो, सोचते हो बैठकर कि यार मुझसे क्यों हो गया, परेशान हो जाते हो, तुम्हारी आंखों से आंसू निकल आते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम वली हो। दुआएं किया करो लोगों के लिए, अपने लिए, मायूस मत होना, तुम अपने ट्रैक पर हो, तुमने पा लिया अपने रब को, बस थोड़े से नॉलेज आने की देर है, उसके बाद तुम चलोगे जमीन पर, लेकिन तुम्हें तुम्हारी मंजिल आसमानों के पार दिखाई जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ बेहयाइयां हैं, गुनाह है, नमाज का छोड़ देना है, माँ बाप की नाफरमानी है, सिर्फ अपनी मैं को लेकर जिंदगी जी रहे हो, अपने आप को खुश करने के लिए किसी की भी खुशियों को दांव पर लगा देते हो, तो यार बहुत सेल्फिश तरीके से जी रहे हो तुम। यार बहुत ज्यादा शर्म का मुकाम है तुम्हारे लिए कि तुम अपनी जिंदगी पर गौर नहीं कर रहे। तुमसे तुम्हारा रब रूठा हुआ है और तुम परेशान हो जॉब के लिए। तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह नहीं है और तुम परेशान हो औलाद के लिए। तुम्हारी जिंदगी में आखिरत के फलसफे नहीं है और तुम परेशान हो, दुनिया नहीं बन रही, कैरियर नहीं बन रहा। ये तुम बेवकूफी कर रहे हो। अल्लाह को राजी कर लो, उसके बाद अल्लाह से मांग मांग कर दुनिया भी बना लेना। अल्लाह को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो, उसके बाद शादियां भी करो, बच्चे भी पैदा करो, सोशल मीडिया भी यूज करो, लोगों के साथ मिलो जुलो भी, और दुनिया कमाओ भी। लेकिन यार पहले अल्लाह को राजी कर लो, क्योंकि अल्लाह का राजी रहना बहुत मैटर करता है। पहले अपने अल्लाह को अपनी सबसे बड़ी जरूरत बनाओ कि यार कोई बात नहीं अगर 3 दिन मैं भूखा रह लिया, कोई बात नहीं चौथे दिन रिस्क का इंतजाम हो ही जाएगा, कोई बात नहीं अगर आज जेब में पैसे नहीं है, आ जाएंगे कहीं ना कहीं से, कोई बात नहीं अगर आज 1-2 लोग मेरे दुश्मन है, कोई बात नहीं फ्रेंड्स भी बन जाएंगे कभी जिंदगी में। तो ये सारी बातें तो कोई बात नहीं कह के टाली जा सकती है। लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी में रब नहीं है, अल्लाह नहीं है, तो कोई बात नहीं चलेगी। फिर तुम्हें चाहिए कि तुम स्ट्रगल करो, फिर तुम्हें चाहिए कि सब कुछ छोड़कर पहले अपने रब को राजी करो। दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत की सोचों को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। और मैं आज आपसे एक ऐसी बात शेयर करने वाला हूं कि अगर आप लोगों ने दिल से सुन लिया तो यकीन करेंगे आपके अंदर एक सलाहियत तो पैदा होगी अपने आप को चेंज करने की। और जिन जवानियों को आप बेलगाम घोड़ों की तरह गुजार रहे हैं, बेमकसद गुजार रहे हैं, जिन जिंदगियों को 2-4 चीजों और 2-4 चेहरों में गुजार रहे हैं, यकीन करें ये जिंदगी कीमती बनाई जा सकती है, ये वक्त कीमती बनाया जा सकता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा सोच लें, अगर हम थोड़ा सा गौर कर लें, अगर हम थोड़ी सी अपनी आखिरत की फिक्र कर लें, और ये 4-5 बातें 5 बातें हम अपने आप को समझा लें, वो क्या है? कहते हैं कि गनीमत समझो, नेमत समझो, एक बहुत बड़ा चांस समझो अपने लिए जवानी को बुढ़ापा आने से पहले। अपनी जवानी में वो काम कर जाओ कि जो तुम बुढ़ापे में नहीं कर सकते। अपने जवानी को ऐसे इस्तेमाल कर लो कि इससे पहले तुम्हें बुढ़ापा आ जाए और तुम्हें हसरतें घेर लें कि काश मैं जवान होता, मैं ये कर लेता, वो कर लेता। तो जवानी के टाइम पीरियड को बुढ़ापा आने से पहले अपने लिए गनीमत समझ लो। अब तुम जवान हो, तुम वो आमाल कर सकते हो कि बूढ़े नहीं कर सकते। तुम तहज्जुद पढ़ सकते हो, बूढ़े नहीं पढ़ सकते। तुम तहज्जुद में 8 रक्ते पढ़ सकते हो लंबी, लेकिन बूढ़े थक जाते हैं। तुम तंदुरुस्त हो, जवानी में बहुत बड़ी नेकियां कर सकते हो। अल्लाह के लिए तलवार उठा सकते हो, अल्लाह के लिए कलम उठा सकते हो, अल्लाह के लिए अपनी सलाहियतों को लगा सकते हो, अल्लाह के लिए धूप और गर्मी बर्दाश्त करके घर घर कोने कोने बस्ती बस्ती घूम फिर सकते हो। अपने दीन की मेहनत के लिए मुल्कों में जा सकते हो। लेकिन बुढ़ापे में हिम्मत कम हो जाती है। तो याद रखो कि जवानी को गनीमत समझो बुढ़ापा आने से पहले, क्योंकि बुढ़ापे में तुम कमजोर कर दिए जाओगे अल्लाह की तरफ से।
बुढ़ापे में तुम्हारी टांगों का जोर खत्म हो जाएगा, तुम्हारे हाथों का जोर खत्म हो जाएगा, तुम्हारा ये फेस कट खराब हो जाएगा, तुम्हारा रंग फेयर से अनफेयर हो जाएगा, तुम्हारी सलाहियतें जाया हो जाएंगी, तुम्हारा नॉलेज तुमसे भूल जाएगा और तुम बेसाखियों पर आ जाओगे। तो बजाय इसके कि अपनी जवानियों को, अपनी जवानी की ताकत को नाचने में, गाने में, फॉलोअर्स बनाने में, कॉन्सर्ट्स में उछलने कूदने में इस्तेमाल करने के, जवानियों को जानेमाज पे गुजारो, हलाल कमाने में गुजारो, घर वालों की जिम्मेदारियां पूरी करने में गुजारो, बीवी बच्चों को इज्जत देने में गुजारो, अपने इल्म को इस्तेमाल करो, लोगों तक पहुंचाओ, अपने अंदर की थॉट्स जो कि लोगों को फायदा दे सकती है, कलम उठाओ, कलम के जरिए से लिख डालो। तुम्हारे अंदर कम सलाहियत है अल्लाह के बंदे, तुम मुसलमान हो, तुम्हारे अंदर ईमान है, तुम जैसे सोचते हो ना दुनिया के 8 अरब लोग वैसे नहीं सोच सकते। तुम्हारे अंदर जो चीज छुपी हुई है, दुनिया के 8 अरब लोग उस चीज को ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको नहीं मिल रही, ईमान। मैं आपको फिर ये कहूंगा कि लोग अपने झूठे खुदाओं की इबादत क्यों कर रहे हैं? सिर्फ जन्नत और जहन्नम के डर से। उनको पता है कि कोई तो है जिसने हमें पैदा किया, लेकिन बस उनके अकीदे गलत है। तो तुम तो अपने रियल खुदा को जानते हो, तुम्हारे पास तो कुरान जैसी किताब है, तुम्हारे अंदर तो जन्नत और जहन्नम का तस्वर ही क्लियर है। तुम कैसे बेहयाई कर सकते हो? तुम्हारे पास तो 1 सेकंड नहीं होना चाहिए था बेहयाई करने के, तुम्हारे पास तो घंटों आ गए। तो समझ जाओ ना कि शैतान तुम पर मेहनत कर रहा है। बेवकूफ और बोले बनकर जिंदगी क्यों गुजार रहे हो? जवानी के आयाम को क्यों जाया कर रहे हो? तुम्हें पता है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। देख लो अपने बाप को, अपने दादा को, अपने परदादा को, क्या कर सकते हैं? तुम्हें कहते रहते हैं कि बेटा दुकान चले जाओ, बेटा 200 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम जो कर सकते हो वो हम नहीं कर सकते। तो इसी तरह तुम पर भी ये स्टेज आएगी। हाँ, बूढ़ा होके फिर अपने टिकटॉक की वीडियोस देखना, तुम्हें शर्म आएगी। बूढ़ा होकर अपनी गर्लफ्रेंड को जरा मैसेज करना, तुम पे लानत और थूकेगी कि हट दफा हो ठड़की बुड्ढे, जवानी में भी तुमने मुझे गाफिल रखा अल्लाह से, बुढ़ापे में भी मुझ पे लाइनें मार रहे हो। तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी वक्त के साथ साथ यार। सिर्फ तुम्हारा रब ही है जो बचपन से लेके बुढ़ापे तक तुम्हारा सहारा बनता है, जो बचपन से लेके बुढ़ापे तक तुम्हारी गुड क्वालिटीज को, गुड हैबिट्स की कदर करता है। अपने रब को अपने हाथ से ना जाने दो यार। दुनिया के लिए अपने रब को ना छोड़ो, दुनिया को छोड़ दो रब के लिए। और गनीमत जानो तंदुरुस्ती को बीमार होने से पहले। आज तुम सेहतमंद हो, अपनी सेहत से फायदा उठा सकते हो, कल बीमार हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ईमान से फायदा उठाओ। तीसरा, गनीमत जानो खुशहाली और फराखी को तंदुरुस्ती आने से पहले। अगर तुम वेल सेटल्ड हो तो अब इस वेल सेटल्ड होने का हक निभाओ, अल्लाह के लिए खर्च करो। अगर तुम खुश हो तो इस खुशियों का हक अदा करो, अपनी खुशियों में अल्लाह को याद करो। ये नहीं कि तुम्हारे घर में फंक्शंस चल रहे हो, नाच गाना चल रहा हो। क्यों चल रहा है नाच गाना? भाई की शादी है। अच्छा, तो नाच क्यों रहे हो? तो भाई की शादी है। तो गा क्यों रहे हो? भाई की शादी है। तो मोहल्ले वालों को क्यों परेशान करके रखा हुआ है? यार तुम्हें नहीं पता मेरे भाई की शादी है? तो ठीक है ना, खुशी का मौका है। अल्लाह कहाँ है इस खुशी में? वो ना ये वो। अच्छा यार, 2-3 दिन ही तो होते हैं एंजॉय करने के, क्या तुम ऐसी बातें लेकर बैठ गए हो? अच्छा, नमाजें कहाँ है? क्या दूल्हे ने नमाज पढ़ी? दुल्हन ने नमाजें पढ़ी? अरे यार, उसने 25,000 का मेकअप किया, वो कैसे वजू करे? अच्छा, 25,000 का मेकअप किया, 25,000 के लिए एक नमाज छोड़ दो। ओ, कितने अक्लमंद लोग हो तुम लोग यार। तालियां बजनी चाहिए वाकई तुम लोगों की अक्लों पर, लेकिन ये तालियां इसलिए नहीं बजनी चाहिए कि तुम लोग कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बल्कि अफसोस की तालियां बजनी चाहिए कि वाह यार, कितनी सो कॉल्ड थिंकिंग है तुम लोगों की। अपनी खुशियों को, जो खुशियां तुम्हें अल्लाह दे रहा है, उसको ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हो कि जिससे अल्लाह नाराज हो रहा है, लोग खुश हो रहे हैं, फरिश्ते लानत कर रहे हैं, लोग सेलिब्रेट हो रहे हैं। ये है हमारी जिंदगी का क्राइटेरिया। आप समझ आ रही है तुम्हें तुम्हारी जिंदगी? और ये बातें बताने वाला क्या मैं हूं? क्या ये बातें तुम्हें आज से पता चली है? नहीं, तुमने गौर नहीं किया आज तक अपनी लाइफ पर लेकर। तुमने पैसे पे ध्यान दिया, तुमने कैरियर पे ध्यान दिया, तुमने स्टडी पे ध्यान दिया, तुमने बच्चों पर ध्यान दिया, बीवी पर ध्यान दिया, गर्लफ्रेंड्स पे ध्यान दिया।
تو یہ سارے راز تم پر کھل گئے. ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے, ان کو کیسے خوش کرنا ہے, برو تم سیکھ گئے. تمہارے اندر وہ ایبلٹیز اجاگر ہو گئی. تم نے منوا لیا اپنا آپ سوشل میڈیا پر. دیکھ آج تیرے ملین فالوورز ہیں. تو ایسا ناچا کہ تیرے ناچنے نے لوگوں کو ہپنوٹائز کر دیا اور ان کے انگوٹھے مجبور ہو گئے تجھے فالو کرنے کے لیے. واو, کیا اچیومنٹ ہے تمہاری لائف کی یار, ملین فالوورز. اور دوسری جانب تمہارا رب تمہاری زندگی سے نکل رہا ہے. کوئی گھاٹا تو نہیں ہے نا یہ؟ تم ملین فالوور کو دیکھ کے خوش ہوتے رہو, اللہ چلا جائے کوئی بات نہیں. تم لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے رہو کہ لوگ تمہاری خوشیوں میں ناچ رہے ہیں, لوگ تمہاری خوشیوں میں تالیاں بجا رہے ہیں, تمہاری واہ واہ چل رہی ہے. بدلے میں اگر اللہ ناراض ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں. ہاں, اللہ ہماری عقلوں پر سے یہ پردہ ہٹا دے. تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم جب خوش ہوتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں, نمازیں جیسے ہمارا کلچر ہی نہ ہو. اسی طرح جب پیسے آتے ہیں, جب کوئی لگژری لائف ہاتھ آتی ہے تو اللہ لائٹ ہو جاتے ہیں ہماری لائف میں. ہم لبرلزم کی طرف چلے جاتے ہیں, ہم لبرل ہو جاتے ہیں بجائے اس کے کہ اب اچھے گھر میں اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کریں. اچھے گھر میں اب اچھی پارٹیاں ارینج کرتے ہیں ہم, بجائے اس کے کہ اچھے خاندان میں ہمارا رشتہ ہو گیا تو چلو اب مل کر عبادت کرتے ہیں, مل کے دین کا کام کرتے ہیں. نہیں 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 نہیں, پہلے میں ناچنے والا اکیلا تھا, اب میری بیوی بھی میرے ساتھ ناچے گی. پہلے میں اکیلا بلاگر تھا, اکیلا یوٹیوبر تھا, اکیلے ویڈیو بناتا تھا, اب میں اپنی عزت کو ذریعہ معاش بناؤں گا, اپنی بیوی کو اسکرین پر لاؤں گا اور اس کے ذریعے سے بھی پیسے کماؤں گا. اکثر بلاگرز کر رہے ہیں, یہی تو ہو رہا ہے. نہیں سمجھ رہے, یہ آرمی آف شیطان تیار ہو رہا ہے. جب دنیا سے دل متاثر ہوتے ہیں تو پھر خوشیوں کا حال یہی ہوتا ہے. انسان کی اچیومنٹس پھر اللہ کے اگینسٹ استعمال ہوتی ہیں. اینی ہاؤ, یہ لوگ بھول جاتے ہیں خوشیوں میں کہ کبھی کبھی ہم پر دکھ بھی ٹوٹتے ہیں, اور جب دکھ آتے ہیں تو اللہ کے علاوہ کوئی یاد نہیں آتا. جب دکھ آتے ہیں, جب زندگی توڑتی ہے, جب لوگ بے وفائی کرتے ہیں نا, تو آنسو جاری ہو جاتے ہیں جانمازوں پر. قرآن کو ڈھونڈ کر اٹھایا جاتا ہے, جانمازوں کو جھاڑ کر بچھایا جاتا ہے کہ اب تو ٹائم ہے یار اللہ کو پکارنے کا. پریشان ہو گیا ہوں, مفلسی نے گھیر لیا ہے, لوگوں نے بے وفائی کر دی ہے, اب کوئی اور در تو ہے نہیں جس کے پاس جاؤں, اب تو اللہ کو یاد کرنے کا صحیح موقع ہے. اور یہی شخص شادیوں میں ناچتا تھا, گاتا تھا, جب اس کے پاس لگژری لائف تھی تو اللہ نہیں تھا اس کی زندگی میں, باقی شراب بھی تھی, زنا بھی تھا, پارٹیاں بھی تھی, سوشل میڈیا کو غلط استعمال بھی تھا, اور سو کال لوگ بھی اس کی زندگی کا حصہ تھے. لیکن اینی ہاؤ کیا کر سکتے ہیں. تو خوشحالی کو, اچھے وقت کو غنیمت سمجھا کرو برے وقت کے آنے سے پہلے. اچھے وقت میں انسان ریلیکس ہوتا ہے, ڈپریشن فری ہوتا ہے, تو اچھی عبادات کر سکتا ہے, لوگوں کو اچھے طریقے سے اللہ سے کنونس کر سکتا ہے, اچھے طریقے سے اپنے آپ کو مینٹین کر سکتا ہے, اپنی عبادات کو شارٹ کرنے کے بجائے لمبی عبادات پر لے جا سکتا ہے.